Welcome students. So in this period we are going to study about the transportation in the living organism. So you know that the living organism, they take up oxygen and the nutrients from the surrounding, and these are circulated within the body for the various types of the metabolic activities. Okay. Now the transportation in the organisms and the animals, actually it occurs by the diffusion and the active transport between the cells. So these nutrients, ज्याला आपण पोषक घटक म्हणतो, आणि जे काही रिस्पिरेटरी गॅसेस आहेत, these are circulated within the body, and you know that these nutrients, they are used for the various types of the metabolic activities. And here the process of transportation, actually it takes place by two methods, two processes, that is the diffusion, ज्याला मराठीमध्ये आपण विसरण असं म्हणतो, आणि दुसरा आहे ॲक्टिव्ह ट्रान्सपोर्ट बिटवीन द सेल्स. नाव व्हॉट इज सायक्लोसिस? So cyclosis, actually it is a streaming movement of the protoplasm, and it is shown by almost all living organisms. For example, in some unicellular organism like amoeba, paramecium, root hairs of the plants, and WBC, ज्याला आपण व्हाईट ब्लड कार्पस्कस म्हणतो ॲनिमल्समध्ये, तर यांच्या सायटोप्लाझममध्ये जी स्ट्रीमिंग मुवमेंट आपल्याला बघायला मिळते ट्रान्सपोर्टेशनसाठी, त्यालाच सायक्लोसिस असं म्हटलेलं आहे. आणि ॲक्च्युली द ट्रान्सपोर्टेशन विच ऑकर्स विदिन द सेल, दॅट इज कॉल्ड ॲज इंट्रासेल्युलर. इंट्रा म्हणजे आतमध्ये, सेल्युलर म्हणजे पेशीय, आंतरपेशीय ट्रान्सपोर्ट किंवा वाहतूक असं त्याला आपण म्हणू शकतो. पेशीच्या आतमध्ये होणारा जे ट्रान्सपोर्ट आहे, that is called as intracellular transport, and the example is the cyclosis. Now next example, in sponges and in coelentrates. The sponges आपण 11वीला शिकलो आहे, स्पंज आहे. coelentrate, for example hydra. Hydra belongs to the phylum coelentrata. So actually in these animals, the surrounding water is circulated through the body cavities. If you remember student, you know that in the sponges, spongocoel cavity is there, okay, and in the coelentrates, coelenteron body cavity is there, for example in hydra, okay. So in which the surrounding water is actually circulated through these body cavities. Now in roundworms, there are no blood vessels, and the body fluid is moved around the viscera. The viscera म्हणजे त्या प्राण्याच्या शरीरामध्ये ज्या काही सिस्टीम्स आहेत, त्याच्या ॲबडॉमिनल रिजनमध्ये असणाऱ्या पूर्ण सिस्टीम्स, त्याला आपण विसरा असं म्हणू शकतो. तर त्या विसराच्या भोवती बॉडी फ्लुइड जे आहे ते मूव्ह होत असतं, आणि बाय द कॉन्ट्रॅक्शन्स ऑफ द बॉडी वॉल अँड द मसल्स ॲक्च्युली. सो दिस इज कॉल्ड ॲज एक्स्ट्रा सेल्युलर, म्हणजे पेशींच्या बाहेर, ओके. सो सच टाईप ऑफ वर्म्स, that is the roundworms, they do not show any blood vessels. So no blood vessels are there, but the body fluid, it is present in the spaces around the viscera. Now next one, that is the circulation in the animals. Here student, in higher animals actually the circulation is carried out by special fluids. Two types of the fluids are there for the process of transportation, that is blood and lymph. Now what is blood vascular system? Here in higher animals, from annelida to chordata. आता annelida आहे, ज्याला आपण मराठीमध्ये वलयांकित कृमी म्हणतो, ओके. सर annual rings, body is segmented. Example we have studied in 11th class, that is hirido or leech or earthworm. So these are the example of phylum Annelida known as annelids. So earthworm, leech or hirido, हे दोन आपण शिकलेला आहोत लास्ट इयरला. And the chordates, so all the chordate animals, they have a special type of the circulating fluid, that is the blood. So blood is a circulating fluid, and this blood is pumped to the tissues by heart. So you know that heart is a pumping organ. Heart pumps the blood to the body tissues through the blood vessels. So blood vessels,
they carry blood from the heart and supply to the tissues of the body. Now there are two types of the blood vascular system: open circulation and closed circulation. Okay, now we will see what is the difference between these two types of the circulation or circulatory system. See a student, the first one, that is open circulation. In open circulation, actually the blood is circulated through the body cavities, and that body cavities are called as hemocoel. या ठिकाणी हिमो हा शब्द ब्लड साठी आलेला आहे आणि सील आहे ना, COEL, सील म्हणजे सिलोम आणि सिलोम म्हणजे बॉडी कॅव्हिटी. म्हणून ज्या बॉडी कॅव्हिटीमध्ये ब्लड आहे, ब्लड भरलेली कॅव्हिटी आहे, तिला आपण हिमोसील म्हणतो. आणि तर अशा प्रकारे ओपन सर्क्युलेशनमध्ये ब्लड जे आहे ते त्या बॉडी कॅव्हिटीजमधूनच सर्क्युलेट केलं जातं. ओके, आणि इन these animals in which the open circulatory system is present, the visceral organs, they lie in the blood filled body cavity. पाहता या शब्दाकडे नीट लक्ष द्या की बॉडी कॅव्हिटी जी आहे ना त्या ॲनिमलची, ती कशाने भरलेली आहे? संपूर्ण ब्लडने भरलेली आहे. आणि त्या प्राण्याचे जे व्हिसरल ऑर्गन्स आहे, त्याच्या ॲबडॉमिनल जेवढे काही अवयव आहेत नाही ते सगळे अवयव कशामध्ये बुडालेले आहेत? रक्तामध्ये बुडालेले आहेत. तुमच्या लक्षात आलं ना? सो द ऑर्गन्स दे बाथ इन द ब्लड असं तुम्ही म्हणू शकता. ओके, सो दिस इज द ओपन सर्क्युलेशन. सो ब्लड इज प्रेझेंट इन द बॉडी कॅव्हिटी. बट व्हॉट हॅपन्स इन क्लोज सर्क्युलेशन? इट इज शोन इन ऑल द व्हर्टिब्रेट्स and the higher mollusks, they also show close circulation, and in the annelids also. So in these animals the blood is circulated all over the body through the network of blood vessels. या ठिकाणी blood vessels नाही आहेत. ओके, so blood is present in open spaces, that is body cavity, but here blood, it is circulated through the system of or through the network of blood vessels. रक्तवाहिन्यांमध्ये म्हणजे ब्लड जे आहे ते बंदिस्त आहे है ना. तर कुठे अशा ओपन स्पेसेसमध्ये ब्लड सापडणार नाही. ब्लड इज ऑलवेज सर्क्युलेटेड थ्रू द क्लोज्ड सिस्टम ऑफ ब्लड व्हेसल्स. सच टाइप ऑफ सिस्टम इज कॉल्ड एज क्लोज सर्क्युलेशन. Second differentiating character, in open circulation actually the exchange of the material, that is the nutrients etc., okay, that takes place directly between the blood and the cells of the tissues of the body. कारण आता इथं आपण बघितलंय की सगळे ऑर्गन्स कशात बुडालेले आहेत? ब्लडमध्ये. ओके, तर विसरल ऑर्गन जे आहे की नाही, विसरल ऑर्गन्स जे सेल्सचे किंवा टिश्यूचे बनलेले आहेत त्यांच्या अवतीभोवतीच ब्लड आहे की नाही. म्हणजे ब्लड आणि सेल्स किंवा टिश्यूज किंवा ऑर्गन्स हे डायरेक्ट एकमेकांच्या कॉन्टॅक्टमध्ये आहेत ना. म्हणजे डायरेक्टली एक्सचेंज ऑफ मटेरियल टेक्स प्लेस बिटवीन द ब्लड. ब्लडमध्ये असणारे घटक सेलमध्ये प्रवेश करतात आणि सेलमध्ये असणारे घटक ब्लडमध्ये प्रवेश करतात. सो देर इज डायरेक्ट कॉन्टॅक्ट बिटवीन द ब्लड अँड द सेल्स. पण इथे क्लोज सर्क्युलेशनमध्ये काय परिस्थिती आहे? देर इज नो डायरेक्ट कॉन्टॅक्ट बिटवीन द ब्लड अँड द सेल. ब्लड आणि सेल हे डायरेक्ट एकमेकांच्या संपर्कामध्ये नाही आहे. आपण आत्ताच इथं बघितलं की ब्लड हे क्लोज्ड ब्लड व्हेसल्समध्ये आहे. ओके, सो ब्लड फ्लोज विदिन द ब्लड व्हेसल्स. ओके स्टुडंट, blood flows within the blood vessels and the exchange of material takes place through the intermediate fluid, and that intermediate fluid is called as lymph. आता बघा इंटरमिडिएट या शब्दाकडे लक्ष द्या. म्हणजे इथे काय झालेलं आहे बघा, इथे काय आहे? ब्लड आणि सेल्समध्ये डायरेक्ट कॉन्टॅक्ट आहे, डायरेक्ट त्या ठिकाणी ट्रान्सपोर्ट होतो. इथं दोघांच्या मध्ये म्हणजे ब्लड आणि सेलच्या मध्ये जो इंटरमिडिएट घटक आहे तो लिम्फ आहे. म्हणजे ब्लडमधून आधी लिम्फमध्ये एखादा घटक येईल आणि मग लिम्फमधून सेलमध्ये जाईल, किंवा सेलमधून बाहेर येताना सेलमधला घटक आधी लिम्फमध्ये येईल आणि नंतर लिम्फमधून तो ब्लडमध्ये जाईल. ओके, सो इन दिस वे देर इज नो डायरेक्ट कॉन्टॅक्ट बिटवीन द ब्लड अँड द cells of the tissues of the body. Okay student, now the next character, differentiating character actually between the closed circulation and the open circulations. First of all we see about the open type of circulation. See here,
the blood in open circulation, it flows with low pressure. म्हणजे ओपन सर्क्युलेशनमध्ये there is low blood pressure. Okay, there is low blood pressure and usually does not contain any respiratory pigment like hemoglobin. म्हणजे हे जे ब्लड आहे की नाही ओपन सर्क्युलेशनमध्ये जे बॉडी कॅव्हिटीमध्ये भरलेलं आहे त्याचा ब्लड प्रेशर जो आहे तो कमी आहे आणि त्याच्यामध्ये कोणताही रिस्पायरेटरी पिगमेंट नाही. आपण रेस्पिरेशन मध्ये बघितलं की हिमोग्लोबिन इज अ रिस्पिरेटरी पिगमेंट, तर हा रिस्पिरेटरी पिगमेंट इज टोटली absent. ओके, आणि दॅट्स व्हाय इट डज नॉट ट्रान्सपोर्ट रिस्पिरेटरी गॅसेस. कोणत्याही प्रकारचे गॅसेसची वाहतूक या रक्ताद्वारे केली जात नाही. आपण रेस्पिरेशन आर्टिकलमध्ये बघितलं की रिस्पिरेटरी गॅसेस कोणते आहेत, ऑक्सिजन आणि कार्बन डायऑक्साईड. तर त्याचं वहन कोणत्याही प्रकारे ओपन सर्क्युलेशनमध्ये ब्लडद्वारे केलं जात नाही कारण ब्लडमध्ये हिमोग्लोबिन नाही. ओके, नाउ what about closed circulation? In closed circulation the blood flows with high pressure. म्हणजे closed circulation मध्ये there is high blood pressure. Okay, and it contains the respiratory pigment. याच्या विरुद्ध कंडिशन आहे, इथे respiratory pigment नाही परंतु इथे respiratory pigment आहे. कोणता आहे तो, हिमोग्लोबिन. So like hemoglobin is respiratory pigment present in the blood. So this hemoglobin is used for the transportation of the respiratory gases. आणि या ठिकाणी CO2 आणि O2चं ट्रान्सपोर्ट करण्यासाठी क्लोज सर्क्युलेशनमध्ये हिमोग्लोबिनचा वापर केला जातो. ओके, नाव द एक्झाम्पल्स ऑफ दिस circulation. So open circulation, it is shown by arthropods, for example in cockroach and in mollusks. Okay, but closed circulation it is shown by all the vertebrates and some mollusks. माहिती तुम्हाला मृदुकाय शरीराचे प्राणी स्नेल वगैरे आहेत की नाही, त्याच्यामध्ये स्नेल, स्लग, ॲपल स्नेल वगैरे 11वीला आपण शिकलो ते स्पॉटिंगमध्ये आहे की नाही, तर त्यांच्यामध्ये आपल्याला क्लोज सर्क्युलेशन बघायला मिळतं. आणि ॲनिमल्स आहेत, आता मी तुम्हाला सांगितलं अर्थवर्म, लीच वगैरे, तर यांच्यामध्ये सुद्धा आपल्याला क्लोज सर्क्युलेशन म्हणजे बघायला मिळतं. ओके स्टुडंट, सो हिअर द क्लोज सर्क्युलेशन इट कॅन बी डिव्हायडेड इंटू 2 मेन टाइप्स, सिंगल सर्क्युलेशन अँड डबल circulation. Okay student, now see here we will see about the single circulation. In single circulation the blood passes through the heart only once. आता बघा सिंगल शब्द आलेला आहे ना, सिंगल हा शब्द लक्षात घ्या. इन सिंगल सर्क्युलेशन ब्लड पासेस थ्रू द हार्ट ओनली वन्स. एकदाच एका सायकलच्या वेळेस एकदाच रक्त जे आहे ना ते हृदयामधून जात असतं. ओके, सो ड्युरिंग इच सायकल, एक्झाम्पल ॲज इन फिशेस. सो द डिऑक्सिजनेटेड ब्लड इज पंप्ड आउट फ्रॉम द हार्ट. हृदयामधून अशुद्ध रक्त जे आहे ते पंप केलं जातं. कुठे पाठवलं जातं ते, टुवर्ड्स द गिल्स. जसं बघा आता हायर ॲनिमल्समध्ये लंग्स आहेत ना फॉर द प्युरिफिकेशन ऑफ द ब्लड किंवा ऑक्सिजनेशन ऑफ द ब्लड. तुम्हाला माहिती आहे फिशेसमध्ये रक्त कुठं शुद्ध केलं जातं, गिल्समध्ये. सो द डिऑक्सिजनेटेड ब्लड विच इज पंप्ड इट इज सेंड towards the gills for the process of oxygenation or the process of purification. Now this oxygenated blood it moves towards the various body parts. एकदा रक्त ते शुद्ध झालं गिल्समध्ये की शरीरातील सगळ्या अवयवांना ते शुद्ध रक्त जे आहे ते पाठवलं जातं. आता जेव्हा शुद्ध रक्त त्या वेगवेगळ्या अवयवांना पाठवलं जातं, वेगवेगळ्या पेशींमध्ये काय होतं, मग त्या शुद्ध रक्तातला ऑक्सिजन पेशी काढून घेतात आणि पेशींमध्ये तयार झालेला कार्बन डायऑक्साईड त्या रक्तामध्ये टाकला जातो. तेच रक्त पुन्हा काय होतं, डिऑक्सिजनेटेड होतं. तुमच्या लक्षात आलं ना. तर ऑक्सिजनेटेड ब्लड जेव्हा एखाद्या सेलकडे जातं तर सेल त्या ब्लडमधला ऑक्सिजन काढून घेते आणि त्याच्या बदल्यामध्ये त्या ब्लडमध्ये ती CO2 टाकते. मग ते ब्लड पुन्हा अशुद्ध होतं, त्याला आपण डिऑक्सिजनेटेड ब्लड म्हणतो. मग हे जे डिऑक्सिजनेटेड ब्लड आहे की नाही, इट रिटर्न्स बॅक टू द हार्ट. पुन्हा ते हृदयाकडे आणलं जातं फॉर द नेक्स्ट सायकल. ओके स्टुडंट, सो आय विल शो यू द फिगर 8.12.
which is given on the page number 163. Okay, sir. See here, student. Actually, this is the open circulation we have studied in the 11th class. Cockroach. This is the cockroach. Circulatory system of cockroach. You know that. Here, these are the heart chambers. Heart chambers are there. These are the aliary muscles. Okay, these are aliary muscles, and there is only one aorta. And here the blood is filled here in the heart chambers. Okay, sir. Now the aorta pours the blood, and the blood now flows through the body cavities. So open circulation is there. Blood is filled in the hemocoel cavity. Actually, we have to study about the single circulation, student. See here, the diagram is shown. Single circulation example, it is observed in fish. See here. Now in this diagram, this structure is heart. This is the heart. Okay. Now see here, in the heart there is only one arterial chamber and only one ventricle. You know that in the human being there are 4 chambers. Okay, but in fishes there is 2 chambered heart. One atrium is there and one ventricle is there. This bluish colored structure shows there is deoxygenated blood which is pumped through the heart. So see, heart is there. Now the heart pumps deoxygenated blood. Okay, now see here, this blood pumped from the heart, okay, it towards the gills. So these are the gills. See here, this diagram, this is about the gills. So gills are there. So this deoxygenated blood from the heart, it is pumped to the gills where the oxygenation of the blood takes place. Okay, तर या ठिकाणी गिल्समध्ये ऑक्सिजन या रक्तामध्ये मिसळला जातो. ते रक्त शुद्ध झालं. शुद्ध झालेलं रक्त बघा इथे रेडिश कलरने दाखवलेलं आहे. नाव दिस pure blood, or you can say the oxygenated blood, now it moves towards the various body parts. शुद्ध रक्त वेगवेगळ्या बॉडी पार्ट्सला पाठवलं जातं आणि या ठिकाणी पुन्हा तेच ब्लड काय होतं, अशुद्ध होतं. सो अगेन दॅट ब्लड गेट्स डिऑक्सिजनेटेड. नाव दिस डिऑक्सिजनेटेड ब्लड अगेन रिटर्न्स टू द हार्ट. लक्षात आलं. हे सर्क्युलेशन कसं आहे, हे जे ब्लड आहे एकदाच हृदयाकडून जातं ना, म्हणून याला सिंगल सर्क्युलेशन म्हटलेलं आहे. ओके, सो ब्लड हिअर पासेस थ्रू द हार्ट ओनली वन्स ड्युरिंग ईच सायकल. आता ही सायकल कशी पूर्ण होते बघा, हृदयाकडनं निघालेलं ब्लड पुन्हा हृदयाकडे येतं ना, ती एक सायकल झाली. आता मध्ये जाताना हृदयाकडून जाणारा जे ब्लड आहे आधी गिल्सकडे जातं फॉर द प्रोसेस ऑफ ऑक्सिजनेशन. शुद्ध झालेलं रक्त शरीराच्या वेगवेगळ्या पार्ट्सकडे जातं, पुन्हा अशुद्ध होतं. अशुद्ध झाल्यानंतर पुन्हा हृदयाकडे वापस येतं. तर याला म्हटलेलं आहे सिंगल सर्क्युलेशन. ओके स्टुडंट, नाउ सी हिअर this single circulation which occurs in the fish, here it carries only deoxygenated blood. आता आपण डायग्राम मध्ये बघितलं की हार्ट मध्ये फक्त कोणतं ब्लड येतं, डिऑक्सिजनेटेड ब्लड येतं. शुद्ध रक्त कधीच हार्टकडे येत नाही. हार्टमधून नेहमी कोणतं रक्त पंप आउट होतं, डिऑक्सिजनेटेड ब्लड. म्हणून त्याला म्हटलेलं, त्या हार्टला म्हटलेलं आहे व्हेनस हार्ट. व्हेनस म्हणजे ज्याच्यामध्ये अशुद्ध रक्त येतं, डिऑक्सिजनेटेड ब्लड येते, म्हणून त्या हार्टला म्हटलेलं आहे व्हेनस हार्ट. ओके स्टुडंट, नाउ वी विल सी अबाउट द second type of circulation, that is the double circulation. See a student, in this double circulation the blood passes through heart twice. आता बघा फरक फक्त लक्षात ठेवायचा. सिंगल सर्क्युलेशन मध्ये आपण ट्वाइसच्या ऐवजी काय शब्द वापरला, ओनली वन्स. आणि इथे काय शब्द वापरला, ट्वाइस. ट्वाइस म्हणजे 2 वेळेस. ओके, सो ब्लड पासेस थ्रू द हार्ट ट्वाइस ड्युरिंग ईच सायकल. एकदा हृदयाकडे निघालेलं रक्त पुन्हा हृदयाकडे येईपर्यंत एक सायकल पूर्ण होते. बरोबर आहे. आता यावेळेस काय होतं, एक सायकल पूर्ण होताना हृदयाकडे येणारं रक्त जे आहे ते 2 वेळेस त्याच्या मार्गाने जाते, हृदयाच्या मार्गाने जाते, म्हणून त्याला म्हटलेलं आहे डबल सर्क्युलेशन. अँड इन विच ॲनिमल्स इट ऑकर्स, ॲक्च्युली डबल सर्क्युलेशन ऑकर्स इन बर्ड्स अँड इन द मॅमल्स. ओके, नाउ हार्ट फॉर्म्स deoxygenated blood to the lungs. आता बघा
जसं आपण बघितलं सिंगल सर्क्युलेशनमध्ये फक्त लंगच्या ऐवजी कोणता शब्द आहे, गिल्स आहे. ओके, पण हिअर दिस डबल सर्क्युलेशन ऑकर्स इन हायर ॲनिमल्स. सो गिल्सच्या ऐवजी तिथं काय आहे, मेन पंपिंग ऑर्गॅन जो आहे, मेन रिस्पायरेटरी ऑर्गॅन जो आहे तो काय आहे, लंग्स आहे. सो हार्ट पंप्स डिऑक्सिजनेटेड ब्लड टू द लंग्स फॉर द ऑक्सिजनेशन अँड इट रिटर्न्स टू द हार्ट ॲज ऑक्सिजनेटेड ब्लड. आता इथे काय होतं, हृदयाकडनं निघालेलं अशुद्ध रक्त फुफ्फुसामध्ये शुद्ध केलं जातं आणि ते पुन्हा हार्टकडे वापस येतं. लक्षात आलं तुम्हाला. नाव दिस इज कॉल्ड ॲज पल्मोनरी सर्क्युलेशन. हे पल्मोनरी मी तुम्हाला सांगितलं, पल्मोनरी हा शब्द लंग्ससाठी आलेला आहे, बरोबर आहे. आता हा जो रक्ताचा मार्ग आहे याच्यामध्ये लंग्स हा शब्द आहे ना, मध्ये कोणता स्टॉप आहे त्याचा, लंग्स आहे. म्हणजे हार्ट टू लंग्स अँड अगेन रिटर्न फ्रॉम लंग्स टू हार्ट. येथे लंग्स हा मधला स्टॉप आहे म्हणून याला म्हटलेलं आहे पल्मोनरी सर्क्युलेशन. ओके स्टुडंट, नाव द ऑक्सिजनेटेड ब्लड, नाव नो डाऊट फ्रॉम द heart. Now this oxygenated blood again it is pumped from the heart, okay, towards the various body parts. हे शुद्ध रक्त शरीरातील वेगवेगळ्या अवयवांना पाठवलं जातं एक्सेप्ट लंग्स. लंग्सला नाही, तुम्हाला माहिती आहे लंग्सला अशुद्ध रक्त आधी पुरवलं गेलं, त्या ठिकाणी लंग्समध्ये रक्त शुद्ध झालं. शुद्ध झालेलं रक्त हृदयाकडे आलं, हृदयाकडून वेगवेगळ्या बॉडी पार्ट्सला गेलं. ओके, नाव the blood returns back to the heart as deoxygenated blood. आता हे बॉडी पार्ट्सनी ऑक्सिजन काढून घेतला रक्तातला, त्याच्या बदल्यामध्ये त्याच्यामध्ये CO2 वायू टाकला, म्हणजे एक्सचेंज ऑफ गॅसेस झाले की नाही त्या ठिकाणी. ते एक्सचेंज ऑफ गॅसेस झाल्यामुळे तेच ऑक्सिजनेटेड ब्लड आता पुन्हा काय झालं, डिऑक्सिजनेटेड झालं. आणि हे डिऑक्सिजनेटेड ब्लड जे आहे ते पुन्हा हृदयाकडे येतं. ओके, सो ॲक्च्युली दिस सर्क्युलेशन इज नोन ॲज सिस्टेमिक सर्क्युलेशन. आता सिस्टेमिक सर्क्युलेशनमध्ये बॉडी पार्ट्स हा महत्त्वाचा आहे ना, बॉडी. तर या ठिकाणी जेव्हा ब्लड इट इज सप्लाइड टू द बॉडी पार्ट्स, that circulation is called as systemic circulation. Okay student, and here the human heart shows double circulation. We will see figure 8.13 on the page number 164. Okay student, see here, this is the diagram. Actually you can say this is the flow chart actually which shows the double circulation. See student, you know that human heart is 4 chambered. Okay, there are 2 atria right and left, 2 ventricles right and left, and you also know that right side of the heart it always carries impure blood or deoxygenated blood, and the left side here it contains the oxygenated blood. Okay, so done. Now see here how the double circulation start. During the double circulation, blood here blood passes through the heart twice. या ठिकाणी हे 2 ॲरो लक्षात ठेवा. ओके, सो ब्लड passes through the heart twice during each cycle, hence it is called as double circulation. See here, the heart actually pumps deoxygenated blood to the lungs for the oxygenation. आता मी तुम्हाला सांगितलं की उजव्या भागामध्ये नेहमी अशुद्ध रक्त असतं. आता लक्षात ठेवायचं कसं, उजवा हा शब्द आहे किंवा इंग्लिशमध्ये जर म्हटलं राईट 3 अक्षरी शब्द आहे आणि अशुद्ध हा पण 3 अक्षरी शब्द आहे. नेहमी लक्षात ठेवायचं उजव्या बाजूला हृदयाच्या अशुद्ध रक्त असतं. ठीक आहे, आता या ठिकाणी काय झालेलं आहे, इथून सुरुवात झाली सर्क्युलेशनची. ठीक आहे, नाव धिस डिऑक्सिजनेटेड ब्लड इट इज पंप to the lungs. Okay, pump to the lung for the oxygenation. शुद्धीकरणासाठी आता राईट आर्टरीमधलं ब्लड राईट व्हेंट्रिकलमध्ये आलेलं आहे. राईट व्हेंट्रिकलमधलं ब्लड लंग्सकडे घेऊन जाणारी कोण असते, पल्मोनरी आर्टरी. आता पल्मोनरी शब्द का आलेला आहे, ती लंग्सशी संबंध आहे, ती लंग्सकडे ब्लड घेऊन चालली की नाही. तर पल्मोनरी आर्टरी आहे. आणि तुम्हाला आठवत असेल मागच्या आर्टिकलमध्ये मी तुम्हाला सांगितलं की सगळ्या आर्टरी शुद्ध रक्त वाहून नेतात, एकच अपवाद आहे आणि तो अपवाद आहे पल्मोनरी आर्टरीचा. त्या आर्टरी असून सुद्धा अशुद्ध रक्त घेऊन जाते. हे लक्षात ठेवायचं. पल्मोनरी आर्टरी कॅरीज डिऑक्सिजनेटेड ब्लड
toward the lungs. Now here purification of the blood takes place in the lungs, and now the oxygenated blood, this oxygenated blood, it is carried by the pulmonary veins. आता बघा लंग्सकडे ब्लड आणणारी पल्मोनरी आर्टरी, लंग्सकडून शुद्ध रक्त घेऊन जाणारी पल्मोनरी व्हेन. आता पुन्हा इथे एक्सेप्शनल केस आहे, सगळ्या व्हेन्स अशुद्ध रक्त वाहून नेतात. एक अपवाद आहे आणि तो अपवाद आहे पुन्हा पल्मोनरी व्हेनचा. सो पल्मोनरी व्हेन्स कॅरीज नाउ oxygenated blood. Okay, now see here these pulmonary veins open in the left atrium. आता डावा किंवा लेफ्ट दोन अक्षरी शब्द आहे, डावा आणि शुद्ध शब्द लक्षात ठेवायचा. हृदयाच्या डाव्या कप्प्यांमध्ये नेहमी शुद्ध रक्त आहे. ओके, सो पल्मोनरी व्हेन्स कॅरीज ऑक्सिजनेटेड ब्लड टुवर्ड्स द लेफ्ट atrium. Now from the left atrium blood enters in the left ventricle. Okay, now see here this left ventricle, now this left ventricle, the pure blood or oxygenated blood, it is pumped in the dorsal aorta, ज्याला मराठीमध्ये आपण महाधमनी म्हणतो. तर ही महाधमनी काय करते, शुद्ध रक्त घेते लेफ्ट व्हेंट्रिकलमधून, आणि हिच्या ज्या काही ब्रँचेस असतील त्या सर्व ब्रँचेस, ज्याला आर्टरीज म्हणतो आपण, ॲवॉर्टाच्या ब्रँचेस आर्टरीज, त्या आर्टरीजच्याद्वारे ते शुद्ध रक्त बॉडी ऑर्गॅन्सला पोहोचवलं जातं. लक्षात तुम्हाला. सो इन दिस वे द ऑक्सिजनेटेड ब्लड इट इज पंप्ड फ्रॉम द हार्ट टुवर्ड्स द व्हेरियस बॉडी पार्ट्स एक्सेप्ट द लंग्स, अँड हिअर again the blood becomes deoxygenated. Now that deoxygenated blood, it is collected by two large veins in the body, superior vena cava and inferior vena cava. आता सुपेरियर जे आहे की नाही, म्हणजे आपल्या शरीराचा हेड रिजन आहे, शोल्डर रिजन आहे, तिकडून अशुद्ध रक्त कलेक्ट करणारी सुपेरियर आहे, आणि आपल्या पायाकडून रक्त गोळा करणारी ही इन्फेरियर व्हेना कॅवा आहे. तर ह्या दोन व्हेना कॅवा अशुद्ध रक्त किंवा डिऑक्सिनेटेड ब्लड जमा करतात. आणि बघा या ठिकाणी हा एरोकडे लक्ष द्या, हे ब्लड कुठे आणून पोर करतात, राईट आर्टरीमध्ये. अशा प्रकारे these two veins collect deoxygenated blood from the various body parts and pour into the right atrium. लक्षात तुम्हाला. आता बघा या बाजूचं जे सर्क्युलेशन आहे की नाही, हे या बाजूचं सर्क्युलेशन आहे, हे पल्मोनरी सर्क्युलेशन आहे. बघा पल्मोनरी सर्क्युलेशन की मध्ये लंग्स आहे. हे आता कसं हार्टकडून लंग्सकडे आणि लंग्सकडून पुन्हा हार्टकडे, हे झालं पल्मोनरी सर्क्युलेशन. आणि या बाजूचं जे सर्क्युलेशन आहे तर हे आहे सिस्टेमिक सर्क्युलेशन, जिथं मध्ये बॉडी ऑर्गन्स आलेले. इथं कसं आहे बघा, हृदयाकडून बॉडी ऑर्गन्सकडे, बॉडी ऑर्गन्सकडून पुन्हा हृदयाकडे. हा जो सर्क्युलेशनचा मार्ग आहे त्याला म्हणायचं सिस्टेमिक सर्क्युलेशन. आणि पल्मोनरी सर्क्युलेशन प्लस सिस्टेमिक सर्क्युलेशन बरोबर आहे डबल सर्क्युलेशन. आले लक्षात. सो दिस इज द फ्लो चार्ट ऑफ द डबल सर्क्युलेशन. ओके स्टुडंट, सो हिअर वी स्टडी अबाउट द टाइप्स ऑफ सर्क्युलेटरी सिस्टम्स, single circulation and double circulation. In the next periods we will see about the circulatory system in the human. Okay student, till then goodbye.